성불 영화 세계 최초로 1조 원을 넘게 벌어들인 영화. 아카데미 시상식 11개 부문에 노미네이트된 그 영화. All I have are negative thoughts. 조커의 후속 조커 폴리아드가 Well, he's not. There's a monster. 드디어 전 세계 최초로 10월 1일 한국에서 개봉을 앞두고 있습니다. Hey Fleck, you got a joke for us today? 그리고 제가 아주 조금 일찍 영화를 먼저 보고 왔기에 오늘은 스포일러가 없는 리뷰를 남겨보고자 합니다. We're gonna build a mountain. 조커 시리즈는 주인공 아서 플렉의 불우한 현실에서 시작됐습니다. 주변을 불편하게 만드는 그의 웃음은 What, you think that's funny? 일종의 정신질환이었고 코미디언을 꿈꿨지만 No, I won't, Ma. I'm gonna be a comedian. 재능도 제로. 초라한 현실에서 고군분투해도 Because I got jumped. For a sign. It's bullshit. It doesn't even make sense. 세상에 억가만 늘어나는 일상. I gotta take it out of your paycheck. 이런 상황 속에 그의 버팀목은 Murray Franklin. Thanks, Murray. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. 동경하는 코미디언 머레이를 만나는 망상. 그리고 So funny, Arthur. 유일하게 미소를 건네는 이웃집 여자 소피였습니다. I do stand-up comedy. Maybe come see a show sometime. I could do that. You let me know when? 여기에 어머니의 옛 편지를 통해 고담의 억만장자 토마스 웨인이 자신의 아버지라는 것도 알게 되는데, 하지만 Arthur, I need to know why you brought a gun into a kid's hospital. 순간의 미련한 선택으로 You're fired. 곧이어 어머니는 뇌졸중으로 쓰러지는데, Will somehow make you funny. 여기에 Check out this joke. 그가 동경하던 머레이가 Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. 그의 코미디를 놀림거리로 삼으며 점점 어두워져가는 아서. 심지어 도움을 청하러 간 아버지 토마스 웨인은 Look, pal, I'm not your father. I think you are. Well, that's impossible because you're adopted, and I never slept with your mother. I wasn't What do you want adopted. from me? Money? 그의 어머니를 모욕하는데, What is it with you people? You say that stuff to my mother? She's crazy. 하지만 아서의 유년기에 대한 이야기는 모두 진실로 그를 입양한 어머니의 학대 끝에 아서에겐 저주받은 웃음이 생겨버린 것이었고, 무너진 마음에 소피를 찾아가지만 Oh my God. What are you doing in here? 기겁하는 그녀. I really need you to leave. 사실 그녀와의 관계마저도 모두 아서의 망상이었던 것. 이제 잃을 것도 세상에 기대할 것도 없어진 아서는 분노를 쏟아내기로 합니다. You know what's funny? 그리고 모든 문제의 시작이었던 어머니를 I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. 직접 제거하고 자신을 비하했던 직장 동료도 Thank you, Randall. Thank you so much. I just want 죽음으로 응징하며 그의 인생 속 비극을 온정신으로 받아들이며 조커로 각성하게 되는데, 하지만 지난 범행들로 경찰의 추적이 시작되고 그
사이 시민들은 광대살인 많은 부유층에 대한 시민들의 사회적 저항이라 받아들이며 하나의 거대한 움직임이 된 것. 그리고 그의 다음 행선지는 No cursing, no off-color material. We do a clean show. 자신의 코미디를 조롱했던 머레이의 토크쇼 출연으로 사실상 방송에서 대놓고 아서를 조롱하겠다는 것이었는데, Can you introduce me as Joker? What's wrong with your real name? That's what you called me on the show. A Joker. 흑화한 아서는 이 의도를 정확히 파악하고 있었고, Have you seen what it's like out there, Murray? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. 세상의 모순과 잔혹함을 토로하며 You just wanted to make fun of me. 머레이를 Get what you fucking deserve! 보내버립니다. 곧이어 아서는 체포되었지만 Stop laughing, you freak. This isn't fun. Yeah, the whole fucking city's on fire because of what you did. 조커에게 매료된 추종자들은 폭동을 일으키기 시작했고, Isn't it beautiful? 결국 그는 상징이 되고, 이런 상황에서 바로 이번 영화 조커 폴리아드가 시작되는 것입니다. 영화는 두 사람의 광기 혹은 공유된 망상을 뜻하는 폴리아드라는 부제에 아주 걸맞는 영화였습니다. 예고편에서부터 조커의 결말 이후의 이야기가 그려질 예정이라는 점, 또 무려 레이디 가가가 리 퀸젤이라는 이름으로 DC 작품들에 조금이라도 발을 담궜던 분들이라면 바로 눈치챘을 법한 할리퀸 역할이라는 점도 대놓고 확인할 수 있었는데, Let's give the people what they want. 이 외에도 전작 속 아서 플렉의 상상 속 연애 대상이었던 소피 듀몬드, 그리고 또 다른 반가운 이름 검사 하비 덴트도 확인되는 등 전작을 봤던 분들도 보지 못한 분들도 모두 흥미를 느낄 수 있게 등장인물들부터 DC의 주요 캐릭터들로 가득 채웠다는 것입니다. Todd doesn't run from what might be uncomfortable. We both thought there was more to explore with the character. 기본적인 줄거리는 지난 작품 이후 정신병동 감옥인 아캄 어사일럼에 수용된 아서 플렉이 자신이 저지른 범죄에 대한 재판에 참여하며 벌어지는 일을 그린다 인데, 이 과정에서 조커가 사회에 미친 파급력, 그리고 그의 광신도적인 지지자들의 행동이 더해지며 사건이 심각해지는 이야기로 Look around! Look at all these people! I will no longer allow any of you to keep me down! 영화는 이 줄거리 그대로 상상과 현실의 경계를 마음껏 넘나들며 혼돈이 된 현실 세계와 아서 플렉의 광기 어린 상상들이 혼재된 연출로 가득한데, 지난 영화에선 아서 플렉이 외톨이인 현실과 스스로를 위로하는 망상으로 가득했다면, 이번 작품에선 무수한 지휘자들로 가득한 완전히 뒤바뀐 현실과 사랑하게 된 사람과의 관계에서 오는 고민과 혼란에서 비롯된 상상으로 가득한 등 You can do anything you want. You're Joker. 세상이 억가하는 왕따가 사회적 파급의 중심이 되었을 때 발생하는 현상이라는 매우 이례적인 주제를 다뤘다는 데에서 신선함 그 자체였습니다. 한 가지 리뷰에서 꼭 언급하고 싶었던 점이자 개인적으로 다행이라고 느꼈던 요소는 조커 폴리아드는 뮤지컬 영화이다 라는 소문의 진실이었는데, 영화 장면의 90% 이상이 노래로 가득한 라라랜드나 레미제라블과 같은 완전한 뮤지컬 영화가 아니었고, 저는 이게 매우 다행이라고 생각했습니다. 이번 작품에서 느껴지는 무게감이나 아서 플렉을 비롯한 기타 등장인물들의 광기를 충분히 보여줄 만한 음악들이 펼쳐지긴 하지만, Sing hallelujah. Come on, get happy. Ready for the judgment day. 그것이 적재적소에 사용되었다는 느낌을 주었으며, 일부 음악들은 꽤나 대중적이었기 때문에 반가우면서도 와, 이 노래를 이렇게 사용했네? 라는 순간들도 있었기에 뮤지컬 영화는 아니지만 음악은 조커와 할리퀸의 서사와 맞물려 적절하게 사용되었다 라고 정리할 수 있겠습니다. 또 이번 영화의 또 다른 축인 레이디 가가의 리 퀸젤도 언급하지 않을 수 없는데, 아서와 리의 조합은 제목 폴리아드 그 자체였다고 할 수 있습니다. 쉽게 말해 조커로서의 파급력에 영향을 받은 리가 다시 아서에게 새로운 영향을 주며 변화를 일으키는데, We talked about what happens when a hurricane hits a tornado. 상호작용하며 서로에게 일으키는 파급이 결국 어떤 결말을 가져오는지가 이번 영화의 핵심 줄거리이기 때문에 가장 집중해서 봐야 하는 포인트이고,
저는 개인적으로 너무 의외의 결말이었다는 소감과 함께 이번 영화로 아소의 이야기가 완성된다는 느낌에서 오는 완전함과 불쾌함이라는 상반된 감정이 동시에 느껴지는 신기한 경험을 할 수 있었습니다. They're saying you're a bad influence on me. Well, guess what? 한 가지 경계하면 좋은 것은 전작 조커를 답습한 영화를 기대할 것이 아닌 전작의 상황과 캐릭터들을 바탕으로 완전히 새로운 영화로 돌아왔다로 보는 것이 맞다고 생각하는데, And in this film, what the world needs now is love. 개인적으로 영화를 보기 전 여러분들이 기억하셨으면 하는 부분은 이번엔 줄거리를 이해하는 데 집중하지 말고 영화를 느끼는 것에 조금 더 초점을 두면 좋다고 생각하고, Folie à deux is an actual term where it's this idea of shared madness. 또 전작 조커를 보지 않더라도 영화 전반에 걸쳐 지난 영화 속 사건들이 충분히 드러나기 때문에 필수로 시청하고 가야 한다는 아니니 혹시 보지 않으셨더라도 크게 걱정은 하지 않으셔도 되지만, 개인적으로 조커라는 영화 자체가 너무 훌륭하고 또 아서 플렉이라는 캐릭터의 내면을 온전히 이해하고 이번 영화를 보는 게 그래도 낫지 않을까 하는 생각이기에 시청을 강력하게 추천드립니다. 5년 만에 새로운 이야기로 돌아온 조커 폴리아되, 전작의 토드 필리스 감독이 이번에도 역시 제작, 연출, 각본 모두에 참여하며 새로운 파장을 불러일으킬 것이라 생각되는데, 과연 관객 여러분들이 기다려온 그 영화가 맞을지 스포당하기 전에 기대를 안고 10월 1일 극장에서 만나보시기 바라며, 워낙 영상미와 사운드가 훌륭하기에 극장에서 특히 아이맥스, 돌비, 스크린X와 같은 특별한 플랫폼으로 만나보는 게 좋지 않을까 하는 생각도 공유드리며 오늘의 영상은 여기까지였습니다. 재밌거나 정보가 도움이 되셨다면 추천과 댓글 그리고 구독도 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 삐맨이었습니다.